तेणु न्याशनल ह्यूमन राइट्स ऑफिसर माने आज तन्न तन्न कर ग्राउंड जीरो को जीवे एवं सेठौ जहाँ को चाहिए चाकरी गोटे जगह थिला कटक रे से कहीं भुवनेश्वर रहउतला कहीं एडिजिंग काम करथिला कहीं से दरमा ताकू होल्ड करा जायथिला ता मुंडू को मारा ता प्राइवेट पार्ट को मारा ताहले एटा गोटे जानी सुनी पुलिस सदाबेले आपण दे ओडिशा पुलिस सदाबेले अपराधी मानकर पैसा खाए निर्दोषी की बांधे एवं एटा तार गोटे चिराचरित प्रथा तार स्त्री गोटे गलित सब आ गोटे किंतु ताकू बाध्य करागला। देखंतु काली सौम्य बहुचर्चित सौम्य मर्डर मिस्ट्री घटना रे जेतेबेले जातीय मानवाधिकार कमिशन निज आड़ू ओडिशार जड़े व्यक्ति जे कि पाखरे पक्ष रखी गोटे अभियोग करथिले जे ओडिशा पुलिस उपर आमर भरोसा नहीं क्राइम ब्रांच उपर भरोसा नहीं सेतेबेले नेशनल ह्यूमन राइट्स जेतेबेले तार सदस्य काली आसिकी विमान बंदर जेतेबेले दुईटा समय पहुंचीथिले एवं सेमाने तुरंत जाइए पहुंचीथिले जे क्राइम ब्रांच एसपी राउत बाबू को भेटिथिले एवं तांकर जणे महिला सदस्य सहित भेटिले ता सहित सेमाने पुलिस अनिल परिड़ा कौन कौन पदक्षेप नहीं जे पूर्वतन आईआईसी थिले एवं घटनास्थल पुलिस कौन कौन कार्यक्रम रखी कहीं एत भिड़ भितर गोटे माने पुलिस कनेस्टेबल को किपर भाव मृत्युवरण करने को पड़ा एवं कहीं से भिड़ को से नियंत्रण कर पारे ना केते जन पुलिस जाइथिले एवं तार समस्त फाइल की तर्जमा करथिले एवं आज मध्य पुलिस टीम सेठिकी जीव एवं तांको झियो घर को जीव एवं घटना जो घटनाटा घटी सेठिकी जीव कौन रही से घटनास्थल में किपरि भावे घटना घटी झियो मान समस्त तदंत नब किंतु आउ गोटे बड़ तथ्य होउची जे गंगुआर जे कि एसपी एडीजी थिले एडीजी तन्न तन्न करके वर्तमान पचरा जीव कारण एडीजी उपर संपूर्ण भावे जे अभियोग करिसेंती नेशनल ह्यूमन राइट्स उपर से एडीजी उपर लिखिछन जे एडीजी ताकू गोती भलिया खटौथिले एवं तुरंत काली तार सौम्यर तार जो हिस्ट्री की से उन्मोचन कर तार जो क्यारियर से तार फाइल की माँ तार जो सर्विस बुक सर्विस रेकर्ड को से तर्जमा कर मागी एवं सी केबेठू छुट्टी रे थिला कौन पाई से ताकू माने बंद करा जायथिला ता दरमा कहीं से ता चाकरी थिला भुवनेश्वर ता चाकरी थिला कटक रे किंतु से कहीं भुवनेश्वर रे एडीजी घरे किपरि भावे से तांको घरे रही की काम करथिला एवं व्यक्तिगत तांकर कार्य कहीं करथिला तांको कहीं मड़ा घोषा करथिला से किपरि भावे जिम चलाउथिला जिम रे गंगुआरंकर कौन शेयर थिला तेणु सबु दिग को वर्तमान टीम तर्जमा करुछ एवं सौम्य घटना जहाँ जना पड़ुछ एवं तांकर जो सदस्य सीए कहिसंती एवं जे अभियोग करथिले तांको मध्य टीम भेटिछि एवं नेशनल ह्यूमन राइट्स जो सदस्य आज घटनास्थल को जीवा सहित झियो माने आरोप लगे जहाँ जो एत बड़ घटना घटला एवं घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे झियो घर को जे पुनर्बार से बापा माँ को काली भेटी आज सांग साथी समस्त भेटबार अच्छी आउ गोटे दिन भुवनेश्वर से रे जहाँ जना पड़ुछि एडीजी विरुद्ध में गोटे विरुद्ध में फाइल विरुद्ध खोलिबार जहाँ योजना चली कारण रही अभियोग पुलिस कौटे ना कौटे कहीं एत भिड़ को नियंत्रण कर पारे नहीं गोटे कनेस्टेबल को निज अख्तियार को आनी पारे जीवन टाक बंचाई पारे तेणु जहाँ जातीय मानवाधिकार कमिशन जो ऑफिसर मैंने आसछन्ति पूरा तांको लागुछि जे क्राइम ब्रांच बा पुलिस ठीक भाव तदंत बोध हुए करनी बोली निज आड़ू से भावुंट तेणु तन्न तन्न करके सी क्राइम ब्रांच एसपी हूँ विभाग पुलिस अफिसर को हूँ स्थानीय आईआईसी पूर्वतन हूँ बा एबेर समस्त तन्न तन्न करके से जांच करुँच समस्त फाइल की जांच कर घटना संपर्क में बुझुंट बाहर लोक आरंभ कर घर लोक पर्यंत सौम्यर पितामाता से देइछन्ति कथा जे तुमको निहाती न्याय मिल से जिते बड़ अफिसर हूँ ना कहीं सौम्य को न्याय मिलवाई से जो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो पदक्षेप आज आसी से पदक्षेप लोक मैंने जहाँ काली संतुष्ट होती आज परिदर्शन करने को से जो जाऊँच कि ना कि खोलताड़ कर कौटे ना कौटे पुलिस भूल अच्छी ना लोक मानकर भूल अच्छी ना यहाँ गोटे मिथ्या षड्यंत्र यहाँ गोटे षड्यंत्र थिला ताकू मरिया पिछारे कहार हाथ थिला एवं ताकू कहीं एठे मारिया षड्यंत्र करा जाइथिला कहीं पुलिस ताकू बंचाई पार नाला तेणु नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफिसर माने आज तन्न तन्न कर ग्राउंड जीरो को जीवे एवं सेठौ जहाँ को चाहिए ताकू तर्जमा करेंगे जहाँ को चाहिए जेरा करेंगे तेणु आउ रहा आज कौन करुच्ची ताहा देखा बाकी रहा देख
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷଭୂତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭାବେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ତାକୁ ମାନେ ମରାଯାଇଛି, ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାଳେ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇ ଦେବ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଭେଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ସେମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେ ଭିତରେ ଯିଏ ଯିଏ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ଜିମ୍ର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜେରା କରିବେ ଏବଂ 2 ଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଫାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବେ। କାରଣ ତାର ଚାକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା କଟକରେ, ସେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ଏଡିଜିଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଦରମା ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଆ ଭିତରେ କାହାର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସର ସେମାନେ ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ସୌମ୍ୟ ଘଟଣାରେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହେଉ ଯାହାର ଭୁଲ ରହିଛି ଜିମ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଭୁଲ ରହିଛି ସେ ନିହାତି ଖୋଳିବେ ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସୌମ୍ୟ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ କାମ ହୁଏ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭାଇ ଦୋଷୀ ଅଛି ବା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଭୁଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନ, କିଏ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାନ୍ଧି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଉପରେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରେ ନା ଯଦି ବାପା ଦୋଷୀ ଅଛି ପୁଅକୁ ଧରି ନିଏ ବା ପୁଅ ଯଦି ଦୋଷୀ ଅଛି ବାପାକୁ ଧରି ନିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଆହୁରି ଚାଲାକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି, ମୋହନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେସ୍ରେ 14 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ এই ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୁଏତ ଖଲାସ ହୋଇପାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଦୋଷୀ ସେମାନେ କରିନଥିବେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେବେ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଧରୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 100ଟା ଦୋଷୀ ଛାଡ଼ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଅପରାଧୀ ଇଏରେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ନ ପଠାଉ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀଟାକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟଉ। କାରଣ ବାରଙ୍ଗ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗଳିତ ଶବ ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏଠି ପୋଲିସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାର ବୁଦ୍ଧିର କମି ରହିଗଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଡିସିପି କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଲେଣି, କେତେବେଳେ କହିଲେଣି ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସର କେଉଁଠି ନା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ଆମେ କହୁନୁ ପୋଲିସ 3rd ଡିଗ୍ରୀ କରୁ, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁ। କାହାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବ? ଯିଏ ମାନେ ବହୁବାର ଅପରାଧ କରୁଛି, ଯିଏ ଡକାଇତି ମର୍ଡର ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବ ତାକୁ ଟର୍ଚର ନ କରୁ। ଭଲ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆତତାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି ସେଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଉପରେ ନ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିରୀହ ଜୀବନ ଆଜି ହାନି ଘଟିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିହାତି ତାର ବୁଦ୍ଧି ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିସରକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସଦାବେଳେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱାଇବି
ଖରାନିଆ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉ ବା ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଯେ ବଦଳି କରିଦେଲେ, ଖାଲି ଯେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ କେମିତି ଧରା ହେବେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବନ୍ଧାଯିବ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୋହନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ସିଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଥାନାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଜେଲକୁ ଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବା ଯିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ସେ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଜେଲକୁ ପଳାଉଛି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତର୍ଜମା ହେଉ, ବିଧିବଦ୍ଧ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆଜି କ'ଣ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବାକି ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଓମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଓମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା, କାରଣ ଓମ୍ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଓମ୍ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ବସେଇକି ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ତା ଘର ଲୋକକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ବଡ଼ିର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କେମିତି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯିବ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ପ୍ରଥମ ଆଇ ୱିଟନେସ୍। କାରଣ ସୌମ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିଥାଏ ତାହେଲେ ଓମ୍, ତେଣୁ ଓମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ବା କୋର୍ଟ ଆସୁ ବା ପୋଲିସ ଆସନ୍ତୁ ବା ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଓମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ତାପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ, ତାପରେ ପିତା ମାତା ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଭଳି ଯେଉଁ ମାଆର ପୁଅଟି ତା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅନ୍ୟାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ପିଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହାଇଟେକ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମରାଯାଉଛି, ତା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ମରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତା ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ମାରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଡିଜିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସୁଛି ସେ ଏଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉ, ଆଇଏଏସ୍ ହେଉ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣା ବା କୌଣସି ଲୋକର ତା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ନ ହୋଇଯାଉ।